हेले माँ स्त्री मध्य पार्थक्यटा बाबा देखंतु भल पदार्थ देखिले जननी मो पाई टिकिए साइतिबा मो पाई टिकिए साइतिबा भारी जा कहिबा बाहर मो स्वामी केते भल मंद खाउथिबा केते भल मंद खाउथिबा भल पदार्थ के यदि माँ देखिबो मो धन कुआडे जाईछि कोन खाइथिबो न खाइथिबो एई गता पई थाउ जदि स्त्री बाबा देखिबो कहबो मो स्वामी बाहर विदेश बुलुछंती केते होटल रेस्टोरेंट जाउथिबे मो पाटी रे भल मंद को पडुनी नै आने में खाइ देबा के साइड की रखुची एई गग मु खाइ दे आज्ञा देखिले माँ स्त्री भीतर फरक आज्ञा जे मु तो कहउछंती बाबा खाइबा समय होई गले मोर माँ को दे दंडा बारे माँ को दे दंडा बारिया है बारे माँ को दे दंडा बारी देखी देल थारे डकरी नयरे असम रगड़ा माले असम रगड़ा मालिया रे माले असम रगड़ा माले जी मु तो कहउछंती बाबा मोर जते बेले खाइबा समय होई जाए मु खेला बुलरे माटी थाए मो माँ दांड कुबारी 10 घेरा हुअंती खाई बसी थांती जेतेले देखि देबे मो धन्नटा परा मो सुन्नाटा परा खाई देई गंडे तू खेले मो मार स्नेह को मु किपरि भूलिबे सेति कि नुहे आउरी डॉक्टर मायाधर मान सिंह उठाय पद कहि कोन कहिले मा हाथ बढा तू छाभा पठाली लागई सुआद अमृतार बाली लागई सुआद अमृतार बाली लागई सुआद अमृतार बाली माँ थिला थिला दुनिया डरे ना बाप थिबा पुआ सफारे हारे ना बाबा जी मु तो कहूची बाबा मो मार तुच्छा भात थालीटा मो पे अमृत समान आउ भल मंद मोर आवश्यक ना जेते बेले मु खरारे छिड़ा होइथिबी मो माँ मते छाई की टाणी आने जेते बेले हिंस जंतु को देखि मु डरी जाए मो माँ पण तो घुड़ाई दिए अरे धन तू परा मो कोले रे अछु भय करूछु काहे की माँ कोले रे अछु रे काहा को डरिबा आवश्यक नाही हाजी जी मु तो कहिले बाबा मु सुखर राज्य रे थिले मध्य आज खरारे ठिया होइथिले छाई की टाणीबा को मो पाई केही नाही न खाइथिले खाइनो बोले कहबा को केही ना ना कोन सुख से सिंहासन रे नाही कोन सुख से राज्य रे ना मोर किछि आवश्यक नाही ना केवल आपण माने दरकार एपरी कथोपकथन हेउछंती एही समय रे आज्ञा संध्या हेइछि हेला संध्या हेइनी आपण मानकर कवि के नाग नंदरे राजशेखर गोटाए पद कहिले कण कहिले नार्य वर्तमान जदित प्रकृतय संतं सुख स्थापित नित बंधु जन तथा आत्म समताउ राज्य से रक्षा कृता दत्त मनोरथाधिक फलऊ कल्प दुम प्रार्थिन किं कर्तव्य मत पर कथयवा यथोचित चेतसी नार्य वर्तमान जदित प्रकृत नार्य कहउछंती जे मुतवाहन बाबा राज्य रे सब सुख नार्य वर्तमान जदित प्रकृतय संत सुखं स्थापित न्याय पथरे राजनीति अनुसारे जी जो प्रकार आज्ञा राज्य को चलेबा कथा मु चले
ଆଉ କଣ କହିଲେ କଣ ନିତ ବନ୍ଧୁ ଜନ ତଥା ଆତ୍ମ ସମତଂ ହଁ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କୃତା ହେ ବନ୍ଧୁ ଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆତ୍ମୀୟତା ରଖିଛି ରଖିଛି ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ରଖିଛି ହଁ ହଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ହଁ ଦତ୍ତେ ଦତ୍ତ ମନୋରଥାଧିକଂ ଫଳଂ ହଁ କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମୋପ୍ୟର୍ଥିନୁ ହେଲା ପ୍ରଜାମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାନ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଦାନ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି କଣ କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମତ ପର କଥୟବା ହଁ ଯଥୋଚିତ ଚେତସି ହେଲା ଆଉ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ସେୟା କରିଛି କରିଛି ଧରଣୀ ମା ହସୁଛି ହଁ ହଁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଆଜି କ୍ଷେତରେ ଭରି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ନାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଆସିଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ବିନା ମୋର କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ ନା ଏପରି ବାବା କଥୋପକଥନ ହେଉ ହେଉ କଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତାଚଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବ କଦଟେ ପଦେ ଆସୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କବି କି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ ଦୀନନାଥ ପୃଥି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରତ୍ୟପ୍ରାଦ କ୍ଷୀଣ କ୍ଷୀଣ ପ୍ରତ୍ୟପ୍ରାଦ କ୍ଷୀଣ ପଶ୍ଚିମ ଜଳଧିନୀଳ ସଲିଳା ମଗନ ଚାଲେଳେ ମଗନ ଏବେ ଚାଲେଳେ ମଗନ ମେହେର ବାବା କହିଲେ ହଁ ଦିନ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାବା ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ହଁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା କଣ କହିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ହଁ ରସ ପଞ୍ଚକରେ କହିଲେ କଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କିଏ ସିଏ ସେ ଗୋଟାଏ ବିଧାତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଚକ୍ରଟାଏ ଚକ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଧଳା ଧଳା ତ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଲ ପଡିଲା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଚକ୍ରତାଏ ଦେଖ ଧାତା ରଙ୍ଗେ କ୍ରମେ କରି ଜାନ୍ତା ଆହା ରଙ୍ଗେ କ୍ରମେ କରି ଜାନ୍ତା ରଙ୍ଗେ କ୍ରମେ କରି ଜାନ୍ତା ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇ ଯେବେ ଆସିବ ଆହା ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇ ଯେବେ ଆସିବ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଆଦି ଦେବେ ରଖି ନ ପାରିବେ ତେବେ ରଖି ନ ପାରିବେ ତେବେ ରଖି ନ ପାରିବେ ତେବେ କାମ ଘେନି ଏହା କିଆ ଭଙ୍କୁ ହାଣିବ ଦେହୁ ହାଣିବ ଏହୁ ହାଣିବ ବାବା ହେ ରସ ପଞ୍ଚକରେ କବି କହିଲେ କଣ ଚକ୍ରତାଏ ଦେଖ ଧାତା ରଙ୍ଗେ କ୍ରମେ କରି ଜାନ୍ତା ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ବିଧାତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଗୋଟାଏ ଚକ୍ର ହଁ ଚକ୍ର ତ ହଁ ଯଦି ଚକ୍ର ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲାଲ ଚକ୍ରର ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା ଧଳା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ ଦିଶୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଁ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପକ କମାର ଆଚ୍ଛା ଦିନ ସାରା ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିକି ରଖିଛି ଲାଲ କରି ରଖିଛି ଲାଲ କରି ରଖିଛି ହଁ ଯଦି ଲାଲ କରି ରଖିଲା ହଁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛି କାହିଁକି ଯାଉଛି ତା ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି କୁହ ବାବା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କମାର ଅସ୍ତ୍ର ସାଣ ଦିଅନ୍ତି ହେ ଆଗ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇ ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରନ୍ତି ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି ପଛରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଧାର କରନ୍ତି ହଁ ସେହିପରି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଚକ୍ରକୁ ହଁ ହଁ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପକ କମାର ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଆଚ୍ଛା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ହଁ ପାଣି ଦେବା ପାଣି ପାଇଁ ଦିଆ ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ସାଣ ହେବ ସାଣ ହେଲେ କଣ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଆଦି ଦେବେ ରଖି ନ ପାରିବେ କେବେ ହେ କାମ ଘେନି ଏହା କି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହାଣିବ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ହଁ ଯାହାଙ୍କ ନେତ୍ର ନଳରେ ବିଶ୍ୱଜୟକାରୀ କନ୍ଦର୍ପ ଭସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରକୁ ବାବା ରୋକି ପାରିବେନି ନାଇଁ ଇଏ କଣ କରିବ କଣ ଇଏ ରାତ୍ରରେ ବିଜୋଗୀ ଆଉ ବିଜୋଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ହାଣିବ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନୁହେଁ ଆହୁରି
आपण मानकर कवि किए नीलकंठ दास कण कहले परिमलारे कहिले कण बड़ भी शिखरे पड़िला रवि कनक कर एह कनक कर है कनक कर कनक कर हस्त चाल चूड़ा छुईले रवि दिन सकाळ हे रवि दिन दयामय हरि है एहीपरि भाବରେ संध्या ହେଲା हे संध्या ହେଲା ଯେତେବେଳେ हाँ କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସଂଧ୍ୟା ଗଡ଼ି हाँ ରାତ୍ର ହେଲା ହେଲା ରାତ୍ର ହେବାରୁ ଯେ ମୁଁ ତ ବାହନ ବାବା କଲେ କଣ कण कले पाळी आश्रम नियम पाले आश्रम नियम पिता माता सुख सम है पिता माता सुख सम है तुली तर्प तुल्य मणि पल्लव से जा पल्लव से जो आहे पल्लव से जा पल्लव से जा आहे पल्लव से जा पवित्र चतुर पाद पवित्र चतुर पाद मंचारी कुल संपद है मंचारे कोल संपद है कोइले सुख सायन ससुत राजा आसे सुत राजा आहे से सुत राजा से सुत राजा आहे से सुत राजा निसिना से फल संग्रह आने सेना से फल संग्रह ने सेना से फल संग्रह मलय पर्वत गले रखिया साया पाळी आश्रम नियम पिता माता सुख सुख सम आज्ञा आश्रमर नीति नियम कानून को पालन करी बापा माँ को निजर सुख बोली मन करी हाँ हाँ धीरे धीरे बापा को खाइबा को देले देले माँ बापा को जहाँ खाइबा को देले जो अवशिष्ट प्रसाद बा फलमूल बळिला हाँ हाँ ताको अति शांति रे खाइले खाइले पवित्र चतुर पाद मंचाली कुल संपद हाँ हाँ पवित्र पाद पर गोटे पत्र सज्जाटिए पारि देले बापा माँ जेते बेले तो पत्र सज्जार शयन कले हे पाद को तांकर मंचालन करी हाँ आबर सुख शयन
ଅସୁତରାଜ କୋଳରେ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଖ ଶୟନ ବୋଲି ମନେ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜିମୁ ତ ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ବାବା ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହୁଏନି ଏପରି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନା। ଆଜି ଏପରି ପତ୍ର ଶଯ୍ୟା ବାପା ମାଙ୍କର କୋଳ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ମନେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଶୟନ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତ୍ର ପାହିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଦ୍ୱିଜରାଜ ସାହୁ କଣ କହିଲେ? ବନୁପ୍ରାସର ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ। ହଉ ଚାଲ। ବିଭାବରୀ ହନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିମା ନ କଲେ ତାରୁ ତ ବିମା ନେ କଲେ କର ତ ବିଭାବ ଉଦ୍ଭାବ ହେଲା ଜନ ମନରେ ଜନ ମନରେ ଜନ ମନରେ ବଧୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ପାଶୁ ବାସ ରାହୁ ଅନ୍ତେ ବସୁ ହେ ବାସ ରାହୁ ଅନ୍ତେ ବସ ସୁବାସ ଦମ୍ଭେ ପିନ୍ଧି ବାସି କାଜେ ପାପର ବିରୋହିଣୀ କାମେ କାମିନେ বিরহিণী যেতে কামিনে বিরস মনস রস বাহু দামিনে বিভাবরী হন্তে প্রান্ত প্রান্ত বিমানে কলে করত ঋত বিভাবরী যে বাবা ହେଲା ରାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ବା ପାହିବାରୁ ବି ହେଲା ଆକାଶ ଆକାଶ ବି ହେଲା ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗତାଗତ କଲେ ବିଭାବ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ଜନ ମନରେ ଜନମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଗଲା। ରାତ୍ର ପାହିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ କଥୋପକଥନ ହେଲେ ଗହଳ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବଧୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ପାଶୁ ବାସର ହୁଅନ୍ତେ ବସୁ ବାସି କାର୍ଯ୍ୟ ପିନ୍ଧି ବାସ ଦମ୍ଭେ ସତ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ବଧୁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବିରୋହିଣୀ ଯେତେ ରମଣୀ ବିରୋହିଣୀ ଯେତେ କାମିନୀ ବିରସ ମନ ସରସ ପାହୁ ଜାମିନୀ ପତି ବିରୋହିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଠାକୁର ଏ ରାତ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଇ ଯାଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିବା ନା କଣ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଳ ବନର କବି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କଣ କହିଲେ? ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ତମ ନାହିଁ ତମ ସାହେ ନାହିଁ ତ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ତମ ଫିଟାଇ ଦେ ଉଛି ଓଢ଼ଣା ଉଷା ଜସାର ରସା ଓ ସାର ସାହେ ଜସାର ରସା ସାର ରସା ଚମକି ଚମକି କଜଳ ପାତେ ନେ ଦବା ଓଳେ ନେ ଦବା ଓଳେ ନେ ଦବା ଓଳେ ନେ ଦବା ଓଳେ ତପବନ ତାର ସମାଳ শ্রোতা কৌরবা কোলে শ্রোতা কৌরবা কোলে ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ତମ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ର ପାହିବା ପାହିବା ହେଉଛି ହେଲେ ଯାଏ ପାହୁନି ଫିଟାଇ ଦେଉଛି ଓଢ଼ଣା ଉଷା ଜୋସାର ରସା ରସାର ଓଢ଼ଣୀକୁ ଉଷାରାଣୀ ଆଜ୍ଞା
ଖୋଲୁଛି हाँ ଖୋଲିବ ହେଉଛି खोली पारुनी ଖୋଲି ପାରୁନି नहीं ଚମକି ଚମକି କଜଳ ପାତି निद बाउले ନିଦ ବାଉଳିରେ କଜଳ ପାତି ଆଜ୍ଞା ଚମକି ପଡୁଛି हाँ ତପବନ ତାଳ ତମାଳ ତୁତାଙ୍କୁର पूरा बकुले ତପବନରେ हे हे ତୁତାଙ୍କୁର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଗଛ हाँ हाँ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସି हे କୁହୁ କୁହୁ ରାବ କଲାଣି କହି हाँ कोइली ଏଇପରି ରାତ୍ର ପାହି पाहिला ରାତ୍ର ପାହିବାରୁ कौन हल्ला ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଉଠି ଜିମୁତ ବାହନ हाँ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି अच्छा ପିତାମାତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି हाँ हाँ ଯାହା ଦରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇ हे ଫଳ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବା ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ हाँ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କିଏ କାଳିଦାସ କଣ କହିଲେ ମହାକାବ୍ୟ ରଘୁବଂଶରେ କହିଲେ କଣ ବିସୃଷ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ୱାନୁଚରସ୍ୟ ତସ୍ୟ ହଁ ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ରୁମା ପାର୍ଶ୍ୱଭୂତା ସମସ୍ୟା ଉଦୀରୟା ମାସ୍ମରି ଦୁନ୍ମଦାନ ମାଲୋକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବୟସା ବିରାଡ଼ଇ କଣ ଦେଖିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବନରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଜିମୁତ ବାହନ ଦେଖିଲେ ହଁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ପବନର ବାର୍ତ୍ତାବରଣ କରି ହଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଜାଳନେ ରାଜାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ସେହିପରି ଜିମୁତର ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କିଏ ମାଘ କଣ କହିଲେ ମହାକାବ୍ୟ ମାଘରେ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନବ ପଲ୍ଲାସ ପଲ୍ଲାସ ବନପୁର ଆହା ସ୍ଫୁଟ ପରାଗ ପରାଗ ତୌ ପଙ୍କଜ ମୃଦ୍ୟୁ ଲତାନ୍ତ ଲତାନ୍ତ ମଲ୍ଲକୟଂ ସୁରଭି ସୁରଭି ସୁମନୋହରେ ଆଜ୍ଞା ନବ ପଲ୍ଲାସ ପଲ୍ଲାସ ବନପୁର ବନପୁର ସ୍ଫୁଟ ପଙ୍କଜ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନବପଲ୍ଲବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି କରି ନବପଲ୍ଲାସ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଦିଶୁଛନ୍ତି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଡ଼ାଗ ଗୁଡାକ ଆଚ୍ଛା ପଙ୍କଜ ଯେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଅନେକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ହେ ତାରି ସୁବାସରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଜି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କିଏ ଅଦ୍ୱୈତ ଚରଣ ମହାନ୍ତି କଣ କହିଲେ ବହି ହେଲା ବାବା ମାଣିକ୍ୟବତୀ ହଁ ପାଦପ ସଙ୍କୁଳ ହିଂସ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଅଟଇ ବିହାର ସାଳ ସାଳ ଅଟଏ ବେହାର ସାଳ ସାଳ ଅଟଏ ବେହାର ସାଳ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ କରିଣି ସଙ୍ଗତେ ଭ୍ରମୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତା ବଳ ବଳ ରାମଛନ୍ତେ ଜନ୍ତା ବଳ ବଳ ରାମଛନ୍ତେ ଜନ୍ତା ବଳ କବି ବାବା କହିଲେ ପାଦପ ସଙ୍କୁଳ ହିଂସ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଅଟଇ ବିହାର ସ୍ଥଳ ପାଦପ ବାବା ବୃକ୍ଷ ଅନେକ ବୃକ୍ଷରେ ଗହଳି ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲଟି ଆଜ୍ଞା ଘଞ୍ଚ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବା ପଡୁନି ନାଇଁ ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ କରିଣି ସଙ୍ଗତେ ଭ୍ରମୁଛନ୍ତି ଦନ୍ତା ବଳ କରିଣି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ମାଇ ହାତୀ ତା ସହିତ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମାନେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲୁକ ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପୁଣି ଗଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଚଣ୍ଡ କୌଶିକ ପ୍ରମାଣ କଲା କଣ କହିଲା ନିପସ୍କନ୍ଧେ କୁହରିଣୀ ସୁକା ସ୍ୱାଗତ ଭୃଙ୍ଗ ଶବ୍ଦେଇ ଘାତି ଗ୍ରାହୀ ହରତି ହୃଦୟ ହବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ସମୀରେଇ ଏତା ମୃଗ୍ୟ ସଲିଳ ପୁଳିନ ପାନ୍ତ ସଶକ୍ତ ଦର୍ଭ ପଶ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାନ ସଚକିତ ଦୃଶ ନିର୍ଝରାମ୍ଭ ପିବନ୍ତି କଣ ଦେଖିଲେ ନିପସ୍କନ୍ଧେ କୁହରିଣୀ ସୁକା ସୁକା ସ୍ୱାଗତ ଭୃଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ
ଆଜ୍ଞା ନିପ ହେଲା କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିରାଟ କାୟ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡା ଅଛି ଅଛି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ତାର ଯୋଉ ଶାଖା ଗୁଡା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ହେଲା ତାରି ତଳ ଭାଗରେ ବା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ହଁ କୋଟର କ୍ରୋଡର ଆକୃତିର ଜାଗା ଅଛି ଅଛି ସେହି କ୍ରୋଡରରେ ଶୁଆଶାରୀ ମାନେ ରହି କୁଟୁ କୁଟୁରାବ ଛଳରେ କଣ ଜିମୁତ ବାହନଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଘାତି ଗ୍ରାହୀ ହରତି ହୃଦୟ ହବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ସମୀରେ ମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ କଣ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା ନିହାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେଇଟା ଆଉ ଆଜି ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଘୃତର ବାସ୍ନା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସୁବାସିତ କରୁଛି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ ଏତା ମୃଗ ସଲିଳ ପୁଳିନ ଶାନ୍ତ ସଶକ୍ତ ଦର୍ଭ ମୃଗ ମାନେ ଦର୍ଭ ଯେ କଅଁଳିଆ ଘାସ କଅଁଳ ଘାସକୁ ଖାଇବା ଛଳରେ ଚକିତ ସ୍ୱରୂପ ଜିମୁତକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କବି କିଏ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗୋଟେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାସୁ ଥାଇ ରାଜାଙ୍କର ନେତ୍ର ଭାବେ ଭାସୁ ଥାଇ ମନ ଭାବେ ଭାସୁ ଥାଇ ମନ ସହସା କାଳେ ପଡ଼ିଲା କର୍ଣ୍ଣରେ ରମଣୀୟ କଣ୍ଠ ସ୍ୱନ ରମଣୀୟ କଣ୍ଠ ସ୍ୱନ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭାକୁ ଆଜି ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ରାଜା ବିଭୋରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାସୁଛି ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭା କିନ୍ତୁ ମନ ଭାବରେ ଭାସୁଛି କେଉଁ ଭାବରେ ଭାସୁଛି କେଉଁ ଭାବରେ ସହସା ଏକାଳେ ପଡ଼ିଲା କର୍ଣ୍ଣରେ ରମଣୀୟ କଣ୍ଠ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭାକୁ ରାଜା ଦେଖି ବିଭୋରିତା ହବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ରମଣୀର ନାରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆସି ପଡ଼ିଲା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା ଜିମୁତ ବାହନ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଭାବିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରଟିଏ ସ୍ୱରଟା ଯଦି ବୀଣା ଠାରୁ ଜିଣିଲା ଭଳି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇନଥିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଏ ବିଶ୍ୱକେତୁ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ମଳୟାବତୀ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ମଳୟାବତୀ ଏବଂ ତାର ଭାଇ ମିତ୍ରା ବସୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର 5ଟା ଲକ୍ଷଣ କଣ କଣ କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ଅଳ୍ପହାରୀ ହେଲା ଗୃହ ତେଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ 5 ଲକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା କାକ ସ୍ନାନ କାଉ ପରି ସ୍ନାନ କରିବ ଡୁବକି ବୁଡ଼ିବ ଉଠିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବକ ଧ୍ୟାନ ବକ ଭଳିଆ ବଗ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି କିପରି ଧ୍ୟାନ କରେ ସେହିପରି ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କେମିତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୋଟେ ପିଲା ନାହିଁ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଗହଳି କରୁଛେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ବହିଟାକୁ ଦିନ ସାରା ଆଡେଇ ବସିବ ଲାଭ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ବାବା ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିପାରିବନି ତା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର ନିହାତି ମନରେ ନିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ମନକୁ ବିଦ୍ୟା ପଢିବ ଏକାଗ୍ରତା ବସିବ ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢିବ କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ସ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର ଶୋଉଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଖି ଅନେଇଥିବ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଶୋଇଥିବ ସେହିପରି ଯଦି ଶୋଇବ ଜଣେ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ଅଳ୍ପ ହାରି ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ ଥାଳି ଥାଳି ବେଲା ବେଲା ଖାଇବେ ବହୁତ ଖାଇଦେଲେ ତ ଗଡି ପଡିବ ତାକୁ ନିଦ ହବ ସେ ପଢିବ କେତେବେଳେ ପଢିବ ନାଇଁ ଗୃହ ତେଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ 5 ଲକ୍ଷଣ ଗୃହ ଛାଡିଦେବ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ପଢିବ ବାବା ଆଜିକାଲି ଅଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ନହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟା ପଢୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଓଲଟା ଏବେ ତ ଆମ ଭାରତ କେତେ ଅପସଂସ୍କୃତି ଦେଇ ଗତି କଲାଣି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନମାନଙ୍କର
ମତ କେତେ ନିମ୍ନମାନର ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ କୁଶ୍ଚିତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଛ କଣଟେ ଆମ ଗାଁ କଲେଜକୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପୁଡ଼ିଆ ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋତଲ ଆଣିଥିବେ ପକେଟ ଭିତରେ ସିଗାରେଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗେଇବି ଯେତେବେଳେ ଢୋକେ ପରା ଯୁଗ ଏଇ ପରା ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ କେମିତି ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯାଉଥିଲେ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି କଣ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଗୁରୁ ହି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ବରଟେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ବରଟେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିରୂପ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭଳି ରଖୁନି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କୁକୁର ପାଲଟେଇ ଦେଲେଣି ଆମର ଅପସଂସ୍କୃତି ଆମର ନିମ୍ନମାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିନେ ଥିଲା ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏବେ କୁକୁର କହିଲି କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଗୁରୁ ମାନେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ପାଠ ପଢିଲେଣି ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବସ୍ତାନିଟା ଏପଟକୁ ଦେଇଦେବେ କାହିଁକି ନା ନମସ୍କାର ହବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହିଁ କେମିତି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ଆଜିକାଲି ନମସ୍କାର ସେ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକେତୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମିତ୍ରାବସୁ କନ୍ୟା ମଳୟାବତୀ କୁଳଗୁରୁ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପଢୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ଅନୁମତି ନେଇ ବନରେ ଥିବା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଳୟାବତୀ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଫିରି ଫିରି ଚାଲେ ବାଉଳା ମରାଲ ହାତେ ଫୁଲା ଡାଲାଗେନି ମୋ ବାଉଳାଲ ହାତେ ଫୁଲା ଡାଲାଗେନି दिया पास जाए बर मन सीलो हाथे फूला डालगे मो बाउलालो हाथे फूला डालगे गत यही दिन आसीबे बोलिलो लीलो रंगिया पाले चढ़े मो बाउलालो रंगिया पाले चढ़े तेरे तेरे चाले बाउला मरालो तेरे तेरे ओड़काने मो बाउलालो फेरे फेरे ओड़काने ଫୁଲଡାଲା କୁ ଧରି ଫଳଚାଙ୍ଗୁଡା କୁ ଧରି ମଳୟା ବନ ଦୁର୍ଗା କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଏକତ୍ର କରି ମାତାଙ୍କର ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ମାତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି যা চন্ডী মধু কৈঠ ভাদি দলিনী যা মাহি সোন মুলিনী যা ধুমাক্ষ চন্ড মুন্ড মন্থিনী যা রক্ত বীর্যাসিনী শক্তি শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য দলিনী যা সিদ্ধি লক্ষ্মী প্রদা সা দেবী নবকোটি মূর্তি সহিতা যা মাতু বিশেষরী ଏହିପରି ମାତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆଉ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତବଟିଏ ପଢିଲେ କବି ହେଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ସୁରବର ବର୍ଷିଣୀ ଦୁର୍ଦ୍ଧର ଧର୍ଷିଣୀ ଦୁର୍ମୁଖ ଧ୍ୱଂସିନୀ ସରସେ ଧର୍ମ ତମାନିନୀ ସରସେ ଶଙ୍କର ତୋଷିନୀ ଶିଭୁମନ ଶୋଷିଣୀ କଳମସନାଶିନୀ ସରସେ କଳମସନାଶିନୀ ସରସେ କଳମସନାଶିନୀ ସରସେ କଳମସନାଶିନୀ ସରସେ ଧନୁଜ ବିଧ୍ୱଂସିନୀ ଦୁର୍ମଦ ଦଳିନୀ ସିନ୍ଧୁ ସୁତେ ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ରମ୍ୟ କପର୍ଦିନୀ ସରସେ ରାମ କୌଣାସିନୀ ସରସେ ରାମ କୌଣାସିନୀ ଜୟ ସୁତେ। ଏହିପରି ମାତାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ରଟିଏ ଗାଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମାତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ମଳୟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଫୁଲଟିଏ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଖସିଗଲା। ଶୁଭ ମନାଇଥିଲେ ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଆଜି ବିଭୋରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଳୟା ଆନନ୍ଦରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆଲେ ସଖୀ କଣ ହେଲା? ଗତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି କହିନ? ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନୁ କଣ ମାଙ୍କର ସଂକେତକୁ। ଗତ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ହେଲା ଆଜି ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲ ଖସିଲାଣି। ଭଲ ଆଉ ଶୁଭ ହବ। ଆଉ କଣ ଶୁଭ ହବ? କଣ? ବିଦ୍ୟାଧର ନରପତି ହେବେ ମୋର ପ୍ରାଣପତି। ବିଦ୍ୟାଧର ନରପତି ହେବେ ମୋର ପ୍ରାଣପତି। ମୂର୍ତ୍ତିମୟୀ ଚଣ୍ଡୀ ମାତା ସ୍ୱପନେ କହି। ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଚଣ୍ଡୀ ମାତା ସ୍ୱପନେ କହି। ପୂଜାରେ ହେଲି ସନ୍ତୋଷ ନିୟମର ଶୁଭାଶିଷ। ନିୟମର ଶୁଭାଶିଷ ନିୟମର ଶୁଭାଶିଷ। ସୁଖେ କାଳ କାଟ କାଟ କୋଳରେ ରହି। କୋଳରେ ରହି ଏବେ କୋଳରେ ରହି। କହିଣ ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କହିନ ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କହିନ ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ବାମ ନେତ୍ର ବାମ ଜାନୁ ହେଲା କମ୍ପନ। ଜେମା କହୁଛନ୍ତି ସଖୀ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ କି? ବିଦ୍ୟାଧର ନରପତି ହେବେ ମୋର ପ୍ରାଣପତି। ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖିଛ। ମତେ ଚଣ୍ଡୀ ମାତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ସମୟରୁ ମୋର ବାମ ନେତ୍ରକୁ ବାମ ଜାନୁ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା କମ୍ପିଲା କିପରି? କିପରି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଗୋଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ